مصوری کی جو عظیم روایت عہد قدیم اور قرون وسطی میں شروع ہوئی تھی، وہ اسی خوبصورتی اور روانی کے ساتھ جدید دور میں بھی جاری رہی۔ لیکن اس دور کی مصوری میں جو رنگ سب سے غالب اور نمایاں تھا، وہ مغربی رنگ تھا۔ ہندوستان چونکہ انگریزوں کے زیر تسلط تھا، اسی لیے زندگی کے ہر میدان میں ان کا اثر پڑنا لازمی تھا۔ مصوری بھی اس سے اچھوتی نہ رہی۔ اتہاس ہم لوگ اگر دیکھیں تب دیکھوں گا جو برٹش جب آیا تھا، ان لوگ 3 آرٹ اسکول پہلے انڈیا میں ستھاپت کیا تھا۔ پہلے مدراس میں کیا، پھر کولکاتہ میں کیا، اس کے بعد ممبئی میں کیا۔ یہ 3 اسکول کیوں کیا تھا؟ ان کا اپنا فائدہ کے لیے کیا تھا یہ، کیوں؟ سو دیٹ آرٹسٹ جو ٹرینڈ آرٹسٹ ہوگا ان لوگ کاپی کر سکتا ہے۔ بعض مصوروں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ مغربی رنگ کو بھی قبول کیا اور اپنی تصویروں میں ان موضوعات کو نمایاں جگہ دی جس کا سیدھا تعلق مغرب سے تھا۔ ماڈرنٹی سوئم میں ایک ایٹیٹیوڈ، ایک درشٹیکون، ایک سینسیبلٹی ہے نا، جو اپنے اپروچ سے ٹرانسفارم ہوتی ہے، جو اپنے اپروچ سے اس کے ویلیو سٹرکچرز نردھارت ہوتے ہیں، اور یہ ویلیو سٹرکچرز جب ہمیں اس سمے کی پینٹنگ میں دکھتے ہیں تو ہمیں کو ریلیشن شپ کے نئے پیرامیٹرز اپلبدھ ہوتے ہیں۔ ہمارا پریاس ایک نئے آیام، ایک نئے درشٹیکون، ایک نئی تلاش کی طرف بڑھ رہا تھا، جس میں کچھ آرٹسٹ جو نیکسٹ جنریشن کے تھے نہ کہ اکیڈمیسزم سے اتفاق رکھتے تھے اور نہ ہی بنگال اسکول سے، اور یہ وہ آرٹسٹ ہیں جنہوں نے ماڈرنٹی کی نیو ڈالی۔ 20ویں صدی کے آغاز میں مصوری کو فروغ دینے کے لیے کلکتہ اور دوسرے بڑے شہروں میں آرٹ اسکول قائم کیے گئے۔ جدید دور کے ہندوستان میں مصوری کی بنیاد دراصل یہیں سے ہوئی۔ اسی دور میں مصوری میں ایک نیا اسلوب اختیار کیا گیا جسے ہند یورپی اسلوب کہا جاتا ہے۔ اسے کمپنی سٹائل کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ پروگریسو ایک صرف آرٹ میں نہیں، پروگریسو ایک بہت بڑی آئیڈیالوجی تھی جس میں پروگریسوز رائٹرز تھے، پروگریسوز تھیٹر پرسنالٹیز تھے، پروگریسو لٹریچر تھا، پروگریسو کلچر تھا۔ تو وہ وہی اسی ٹائم کا 1930s 40s کے آس پاس، 40s کو کہتے ہیں اسپرٹ آف 40s، تو پارٹیشن اور اس انڈیپینڈنس کے آس پاس کی یہ ایک آئیڈیالوجی تھی، ایک مومنٹ تھی۔ یہ وہ دور تھا جس میں ہندوستانی نہ صرف سیاسی آزادی کے لیے جد و جہد کر رہے تھے بلکہ اپنی قدیم سوچ اور قدیم طرز زندگی سے بھی نجات حاصل کرنا چاہتے تھے۔ سماج میں نئی نئی تحریکات کا بول بالا تھا اور مصور حضرات بھی ان کے اثر سے اچھوتے نہ تھے۔ ان کی مصوری میں سماجی مسائل خوش اسلوبی کے ساتھ جگہ پا رہے تھے۔ موضوع کے اعتبار سے ان میں نئی سوچ اور جدت آتی جا رہی تھی۔ کنٹمپریری آرٹ اور ماڈرن آرٹ جو ہے، یہ ایکچولی آرٹسٹ کا کانشیسنیس، اندر کا جو کانشیسنیس ہے اس سے پربھاوت ہو کے جو کام ان لوگ بناتا ہے، دیٹ از کنٹمپریری آرٹ۔ اس کے لیے دیکھیے سیزانے اتنا بڑا آرٹسٹ ہے، پال سیزانے، انہوں نے بولا جو کوئی بھیشن کو پین کرنا بہت ایزی ہے لیکن سینسیشن پین کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہے۔ راجا روی ورما، جن کا تعلق کیرلا سے تھا، انہیں جدید ہندوستان کا سب سے اہم مصور کہا جاتا تھا۔ انہوں نے اپنی مصوری کا ایک بالکل نیا اور اچھوتا سا اسلوب وضع کیا
जिसमें कई मुकामी रंगों को मिलाकर एक कौमी रंग इख्तियार करने में कामयाबी हासिल की। जैसे मुकामी चीजों से उन्होंने खूब फायदा उठाया। रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाले कपड़े, जेवर, जेवरात और इंसानी शबीहों का अपनी मुसव्विरी में खूब इस्तेमाल किया। उनकी मुसव्विरी में एक तरह का रूहानी और मजहबी रंग भी पाया जाता था। उन्होंने माइथोलॉजिकल मौज़ूआत पर काफ़ी तस्वीरें बनाई, जो न सिर्फ हिंदुस्तान में मकबूल हुई बल्कि बैरून मुमालिक में भी उसकी खूब शोहरत हुई। रामायण और महाभारत की कहानी पर उनकी तस्वीरें लाफानी तसव्वुर की जाती हैं। उनकी एक तस्वीर को, जिसका मौजू था एक नायर औरत अपने बाल संवारते हुए, उसे वियना में मुनक्किद आलमी मुसव्विरी नुमाइश में गोल्ड मेडल से नवाजा गया था। Here comes an artist called Ravi Verma, who not only masters the European sensibility, है ना, लाइट एंड शेड, क्यूरोस्क्यूरो, लेकिन वो इसमें भी सफल हुए to be able to transform the entire themes that engage the artist. The other interesting thing is कि अभी तक जो सब्जेक्ट मैटर हुआ करता था, दैट वाज लिमिटेड टू आइदर रॉयल्टीज, है ना, या फिर जन समाज, जन साधारण से आर्ट और रिप्रेजेंटेशन और थीम जुड़ा नहीं था। एक रिमार्केबल चेंज आया कि कॉमन पीपल इन द यूरोपियन मीडियम, in color, in a medium which is called oil painting on canvas, had now reached a certain sense of maturity, whereby even the Indian themes which were mythological in nature could be painted to suit the requirements of a new audience. अब ऑडियंस फ़र्क हो गया, सेंसिबिलिटी फ़र्क हो गई, लैंग्वेज फ़र्क हो गई, रिक्वायरमेंट्स फ़र्क हो गया, मीडियम फ़र्क हो गया, है ना, और वो जो एक्सक्विजिट तौर तरीके थे वो साधारण आदमी तक जुड़ने लगे। अभिनेंद्र नाथ टैगोर और प्यूपिल ने बंगाल स्कूल आर्ट की बुनियाद डाली। ये दो ऐसे माहिरीन थे जिन्होंने हिंदुस्तानी मुसव्विरों को इस बात के लिए मुतहर्रिक किया कि वो हिंदुस्तान के रिवायती मौज़ूआत से मुतासिर होकर अपनी तस्वीरें बनाएं और अपने माजी को यकसर फरामोश न करें। खासकर अजंता और एलोरा की गुफाओं में मुसव्विरी की जो नादिर जौहर पेश किए गए थे, उससे सबक सीखना चाहिए। वो राजस्थानी पेंटिंग से भी खासे मुतासिर थे, इसलिए उन्होंने इस रिवायत से भी फायदा उठाने की गुजारिश की। नए मुसव्विरों को मुसव्विरी में नए तजुर्बात करने के लिए इन दोनों हजरात ने काफी तहरीक दिलाई। अभिनेंद्र नाथ टैगोर की शाहकार तख्लीक अरेबियन नाइट्स सीरीज ने नए मुसव्विरों पर बहुत गहरा असर डाला। उसकी तख्लीक उन्होंने 1930 में की थी। उनके हम असर मुसव्विरों में जिन्होंने मुसव्विरी को नए उफक पर अपनी खास शनाख्त बनाई, उनमें नंदलाल बोस, देवी प्रसाद राय, अजीत कुमार खलदर वगैरह अहम थे। इन सब हजरात का ताल्लुक बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग से था। जो हमारी आधुनिक कला है और ये जो कला है, इसकी जड़ हमारी लोक कलाएं हैं। और सबसे पहले हम इन जड़ों को देखते हैं जब नंदलाल बोस ने हरिपुरा कांग्रेस और उससे पहले
फैज़पुर कांग्रेस के लिए उन्होंने कुछ कलाकृतियाँ बनाई थी और उस वक्त गांधी जी ने कहा था उनको कि मैं ग्रामीण जीवन पे एक एग्ज़िबिशन करना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने साथ साथ कहा था कि इस एग्ज़िबिशन में बिजली ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि मैं गांव के लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि आधुनिक चीज़ें बिजली जैसी गांव के जीवन को कितना और सुंदर बना सकती। और पहल तो नंदलाल ने कहा मैं तो कलाकार हूँ, मैं राजनीतिक नहीं हूँ, मैं नहीं ये काम कर सकता। अंत में गांधी जी ने इनको पर्सुएड किया और उस पर्सुएशन का रिज़ल्ट है जो हरिपुरा कार्टून्स जिनको कहा जाता है, और वो जो कला है उस आधार पे हमारी जो आधुनिक कला आज की है वो आगे बढ़ी। उस जमाने के दूसरे बेहद मशहूर व मारूफ मुसव्विर जैमिनी राय थे। उन्होंने बंगाल के फोक आर्ट से मुतासिर होकर काफी अच्छी तस्वीरें बनाई। So Bengal school is unique in that sense there were two parallel school साथ साथ चल रहे थे। एक अपनेंद्रनाथ गगनेंद्रनाथ के स्कूल चल रहे थे, उनके शिष्य। एक स्कूल और था जो ब्रिटिश एकेडमिक स्टाइल ऑफ स्कूल थे, हेमन मजूमदार, अतुल बोस, ये लोग मास्टरी किए थे जो ब्रिटिशर्स लोग आके उनको सिखाया टेक्निक, ऑयल पेंटिंग्स, वो एक स्कूल थे। और इन दोनों के बीच में एक और इंसान थे जो कि मास्टर फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट जिसको हम बोलते हैं, वो है जामिनी रॉय। वो बिल्कुल दोनों में से अलग, वो चले गए फोक पेंटर्स ऑफ बंगाल के पास। शुरू में उन्होंने यूरोपियन मास्टर्स के ही इन्फ्लुएंस से काम किए, बट बाय 1930s वो उनको छोड़ के ही स्टार्टेड गेटिंग इन्फ्लुएंस बाय, आई मीन नॉट इन्फ्लुएंस, स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग वर्क जो कि इन्फ्लुएंस हुए फोक पेंटिंग्स, एकदम रूट्स पे चले गए। उन्होंने अपने असलूब में गांव से जुड़ी चीजों को खूब अपनाया, उससे देही जिंदगी की गहरी झलक मिलती है। आज भी जो हमारे यंग एवं ओल्ड कलाकार हैं उसमें क्रिएटिविटी का बोलबाला है, एवं उनमें जो नवनमन में शालिनी प्रतिभा को, जिसे जीनियस कहा जाता है, वो पूरी तौर पे वर्तमान है। लेकिन बहुत आवश्यकता है कि हम कला की संज्ञा को इस तरह से देखें कि लोक, ललित एवं जो क्लासिकल, फोक, इस तरह की कैटेगरीज को छोड़ के हम कला के को जो मूल मर्म है, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट सब एकाकार हो जाता है, उसे देखें। जदीद मुसव्विरों में अमृता शेरगिल का नाम भी बेहद अहम है। उन्होंने मुगल मिनिएचर पेंटिंग और अजंता एलोरा से मुतासिर होकर कई शानदार तस्वीरों की तख्लीक की। उनकी चंद बेहद मशहूर मारूफ तख्लीकात में ब्रह्मचारी, चेला की बीवी और दुल्हन का तैयार होना अहम है। ये सारी तस्वीरें उनकी शाहकार तसव्वुर की जाती हैं और देखने में ऐसी लगती हैं कि ये तस्वीरें जिंदा हो गई हों। आलमी शोहरत याफ्ता अदीब और शायर रविंद्रनाथ टैगोर को भी एक अजीम मुसव्विर तसव्वुर किया जाता है। उन्होंने खासी पुख्ता उम्र में मुसव्विरी का आगाज किया। ऐसा कहा जाता है कि 1930 ईस्वी से उन्होंने बाज़ाब्ता तौर से तस्वीर बनानी शुरू की। उस वक्त उनकी उम्र 67 साल थी। इन तस्वीरों में उनकी अपनी इनफरादियत साफ झलकती है। उनका असलूब भी बेहद अनोखा है। उनकी तस्वीरों की पहली कामयाब नुमाइश 1930 ईस्वी में पेरिस में वाक़े गैलरी हैज़ल में मुनक्किद की गई थी। बंगाल स्कूल पहली बार एक विजुअल आर्ट स्कूल नेशनल आर्ट मूवमेंट के साथ जुड़ रहा था। तो बंगाल स्कूल और नेशनल आर्ट मूवमेंट जो उस वक्त स्ट्रगल लगे फॉर फ्रीडम जो चल रही थी,
اس کے ساتھ جڑ گئے. تو انہوں نے وہ چیزیں بنائی, مطلب جیسے کہ پیٹریوٹک تھیمز کیے, جس میں بھارت ماتا رابندر ناتھ ٹیگور کی خاص ورک مانی جاتی ہے. اس طرح نندلال بوس نے بھی کئی پیٹریوٹک سبجیکٹس کیے. ہندوستان جب آزاد ہوا تو مصوری نے بھی نئی کروٹ لی. کئی نئے مراکز ابھر کر سامنے آئے. ان میں سب سے مشہور ممبئی تھا, جہاں پروگریسو آرٹ گروپ کی بنیاد رکھی گئی تھی. بھارت کی راجنیتک آزادی کے لیے اپنیویش واد سے ہم لڑ رہے تھے, تو اٹ واز نیچرل کہ آرٹسٹ جو اپنی آزادی کے لیے لڑ رہا تھا وہ کسان مزدور کی لڑائی میں شامل ہو گیا. اسی لیے انہوں نے پروگریسو آرٹسٹ گروپ بنایا. اس نئے اسکول آف آرٹ سے کئی نامور ہستیاں جڑی ہوئی تھیں, جیسے فرانسس نیوٹن سوزا جو اس گروپ کے بانی تصور کیے جاتے ہیں, مقبول فدا حسین, ایس ایچ رضا, ایچ اے گاڈے اور ایس کے باقرے وغیرہ. جو پروگریسو آرٹسٹ تھے وہ یہ دکھانے کی کوشش کرتے تھے کہ بھئی کتنی تکلیف ہے, بے روزگاری ہے, کتنا انیائے ہو رہا ہے. تو وہ ان کی وہ تھوڑی سی وہ اس طرف جھکاؤ تھا. حالانکہ یہ نہیں کہ وہی بتاتے تھے, لیکن وہ اس کی طرف ان کا اشارہ تھا. اس گروپ نے مشترکہ طور پر 1948 میں ایک بڑی نمائش منعقد کی, جس میں ان سارے نامور مصوروں کی تصویریں نمائش کے لیے رکھی گئیں. ناقدین کا خیال ہے کہ اس زمانے میں موضوعات اور اسلوب کے اعتبار سے کافی تجربات کیے گئے. تصویریں بے حد بولڈ اور پرجوش نظر آتی ہیں, وہیں اس میں گہری ملامیت اور جادوئی اثر بھی محسوس کیا جا سکتا ہے. کچھ چیز ہم لوگ یورپ سے بھی ملا. یہ یورپ میں جیسے آپ نام سنا ہوگا, وہاں پہ ایک با ہاؤس, ایک جرمن میں ایک اسکول تھا, با ہاؤس 1919 میں وہ شروع ہوا تھا. والٹر برادرز انہوں نے شروع کیا تھا. وہاں پہ پال کلی, کینڈینسکی, ان لوگ ٹیچر تھا. اور فرسٹ ٹائم دے ٹولڈ دیئر اسٹوڈنٹ, جو آپ لوگ جیسے مرضی آپ لوگ بناؤ, ہم لوگ انٹرفیئر نہیں کرنا. صرف کبھی کبھی جا کے ان کو آگے بڑھا دیتا تھا. تو وہاں پہ کیا ہوا, ڈیزائن ایلیمنٹ بھی آ گیا اس میں. یہ جو ڈیزائن ایلیمنٹ یہ یورپ وہاں پہ با ہاؤس میں پہلے شروع ہوا, اس کے بعد دھیرے دھیرے انڈیا میں ٹرانسفر ہو گیا. 1960 تک آتے آتے ممبئی کی طرز پر دہلی میں بھی مصوری کا ایک نیا مرکز قائم ہوا. ان دونوں شہروں میں نئی نئی پروفیشنل آرٹ گیلریاں قائم کی گئیں, اور دیکھتے ہی دیکھتے اگلے 2 دہائی میں کئی نامور مصور مصوری کے سنہرے افق پر نمودار ہوئے. ان حضرات نے بھی موضوعات اور اسلوب کے اعتبار سے اپنا ایک منفرد انداز اختیار کیا. جن فنکاروں نے اس طرز کی تصویریں بنائیں ان میں وی ایس گائیکونڈے, بلراج کھنہ اور سوامی ناتھن اہم تھے. آر سنتوش اور دوسرے مصوروں نے تنتر آرٹ کو کینوس پر اتارنے کی کوشش کی. ان کی زیادہ تر تصویریں آئل اور ایکریلکس میں ہیں. جس کو پبلکلی کہتے ہیں تانترک آرٹ یا یورپینز کہتے ہیں, میں سمجھتا ہوں بہت کٹھن کہنا ہے. وہ تو ایک پریکٹس ہے لائف کی, یہ اوپر لے جانے کے لیے, اپنے اس کو اپنے آپ کو جوائن انٹیگریٹ کرنے کے لیے یہ کام ہے. اس میں پھر بھی آدمی ڈیوائڈیڈ رہتا ہے, کیونکہ ایک تو آپ کر رہے ہیں کہ سمجھتے ہیں اس سے لوگ مجھے سمجھ جائیں گے, میں سمجھتا ہوں, پر تب بھی یہ کام ایز اے ویژول ایکسپیرئنس اور انر ایکسپیرئنس ہے بہت سارا کام. ہم عصر مصوروں میں جن دوسرے چند ناموں کو خاصی شہرت حاصل ہوئی ان میں
गुलाम मोहम्मद शेख, भूपन कक्कड़, के हैबर, एस.एच. रजा, अकबर पदमसी, तैयब मेहता, कृष्ण खन्ना, लक्ष्मण शिरसेठ, जयराम पटेल, राम कुमार, जहांगीर साबावाला, मंजीत बावा और सुंदरम अहम हैं। ख्वातीन भी इस मैदान में कभी भी पीछे नहीं रहीं, बल्कि मर्द फनकारों की शाना बशाना मुसव्विरी के मैदान में नुमाया काम अंजाम दिया। जदीद मुसव्विरी में सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें नई तशबीहात को काफ़ी जगह दी गई और इंसानी जज्बात और एहसासात की भरपूर अक्कासी की गई। आज हिंदुस्तानी मुसव्विरी को पूरी दुनिया में एक ख़ास हैसियत हासिल है और इनकी तस्वीरें बिलाशुबा पूरी दुनिया में बेहद ऊंची कीमत में खरीदो फरोख्त की जाती हैं। आलमी मुसव्विरी के बाजार में जदीद मुसव्विरों ने अपना सिक्का पूरी तरह जमा लिया है। तभी तो आए दिन अखबारात में ऐसी खबरें पढ़ने को मिलती हैं कि एक एक हिंदुस्तानी मुसव्विर की तस्वीर कई कई करोड़ में फरोख्त होती है। बिलाशुबा ये उनकी बेपनाह शोहरत और आलमी पैमाने पर हासिल होने वाली मकबूलियत की एक उम्दा मिसाल है। हिंदुस्तानी जदीद मुसव्विरों में एक और खूबी बेहद नुमाया तौर पर देखी जा सकती है, वो ये कि रंगों और तकनीकों का इस्तेमाल तो वो सारी दुनिया से लेकर करते हैं, लेकिन जिन हक़ाइक़ और तजुर्बात की तस्वीर कशी करते हैं वो ख़ास तौर पर हिंदुस्तानी होता है। आज की मुसव्वरी में रिसायत और अपने माजी का एहतराम तो दिखाई देता ही है, लेकिन साथ ही साथ उनका अपना वक्त भी उसमें बेहद नुमाया तौर पर दिखाई देता है। कभी कभी वो अपने वक्त से भी आगे निकलती दिखाई देती हैं।